رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان. بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو گنہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے. نحمدہ نصلی علی ورسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے اپنی ذات کی ظاہری کے لیے، اپنی ذات کے جلوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. درود السلام محمد و آل محمد پر، آپ کے جانثار و اصحاب پر، اہل بیت و اطہار پر، امہات المومنین پر. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحر نشریات کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. ہر لب پر لبیک. میں آپ کی میزبان وردہ کلندری آپ کو پیار اور ادب سے اس پروگرام، اس نشریت میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سارا نور کا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم خصوصی تحریک ٹرانسمیشن کرم رمضان، اور میں ہوں حافظ محمد علی، اور آپ سب کو محمد بر السلام پیش کرتا ہوں. علی بھائی، آپ کے مائک پہ تھوڑا سا ایشو تھا، میں چاہوں گی کہ جی بالکل بالکل بالکل. ناظرین، آپ کو محبت و السلام، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن. ایسے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں چاہوں گی وہ دو لائنیں آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، بڑی خوبصورت. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی تحریک ٹرانسمیشن کرم رمضان. میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی. آپ سب کو محبت و السلام. جی ناظرین، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا بنتا ہے جن کا ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور یقیناً اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور شہر حیدرآباد کا ایک ایسا چہرہ جو کہ آپ لوگوں سے چھپا ہوا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں. جیسے آپ نے پچھلے دنوں ہمارے پروگرام دیکھے تو ہم نے بہت بڑی بڑی ایسی شخصیات جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہیروز رہیں وہ لا کے آپ کے سامنے بٹھائیں. تو ہمارے سب سے پہلے گولڈ اسپانسرز ہیں یونیک بیٹری اینڈ یونیک موٹر سائیکلز. یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ہائی سپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے. ہمارے سپورٹنگ پارٹنرز ہیں گلیمر پینٹس، المدینہ فلور ملز، اجوا کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، حاجی محفوظ شیر مال ہاؤس. انشاءاللہ ہم سحری کریں گے آج، صحیح ہے. لصیفہ بریڈز، لذت بھرے مسالے، ناہد بلڈرز، مال 1 شاپنگ کمپلیکس، اٹلانٹس ٹاور، تب سکولز اینڈ کالجز، کوہسار آئیکن، ایتھلیٹس ارینا، لیگزس ووڈ آرٹ، لیگزورا ووڈ آرٹ، الصوفی ڈرائی نٹس، دیسی چنا اینڈ نمکو، بولڈ فٹنس جم، بولڈ فٹنس جم ایکسپریس، بولڈ بیوٹی اسٹوڈیو، دی ایم ایس کیو بائی وردہ کلندری، فیشن منی مرٹ. جی ناظرین، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا ساتھ ہمیشہ سے ہے، اور ہمارا اور ان کا بھی ساتھ ہے، ہمارا اور آپ کا بھی ساتھ ہے. اور یہ پروگرام اسی طرح سے اب تو خیر چند ہی پروگرام رہ گئے، اور ہم چند دنوں کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے. پھر اللہ نے چاہا انشاءاللہ زندگی رہی، اگلا رمضان ملا تو ضرور آپ اس منچ سے، اس منصب سے، اس سیٹ سے ہمیں لائیو دیکھیں گے. آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس پروگرام کی نوعیت سے کہوں یا ویسے بھی کہوں تو بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، اور
میں تھوڑا سا آپ کو ایک شعر سناتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہے، اور وہ شعر ان پر سوٹ بھی کرتا ہے کہ وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ایسے ہی اور ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ بھی ایک ایسے ہی عاشق رسول ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں انجمن فدایان رسول لطیف آباد کے، چیئرمین انجمن فیضان سایہ پنجتن، زبردست۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نا، علی نقشبندی صاحب، کریڈٹ گوز ٹو یو۔ میں سمجھا شاید دوائی لکھ کے دی ہے تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جی۔ تو چیئرمین ہیں آپ جناب انجمن فیضان سایہ پنجتن کے، سینئر نائب صدر ہیں یوتھ پاور فاؤنڈیشن کے، میزبان ویلفیئر کے نائب صدر ہیں میری مراد جناب محمد احسن اکرم قریشی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج گرامی ہے سر؟ اللہ، آپ بتائیں کیسے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ ناظرین، ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جو کہ روز ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے حیدرآباد نیوز کے ساتھ ان کا ساتھ ہے۔ آپ انہیں سنتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، وہ حل بتاتے ہیں دین کی روشنی میں۔ نوجوان عالم دین ہیں، ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز ہیں، آپ سب جانتے ہیں جناب ارسلان لودھی صاحب۔ السلام علیکم ارسلان صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی، اور علی بھائی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری خوبصورت سی آواز مالک نعت خواہ موجود ہیں، ان کا تعارف جی وردہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کریم کے فرسٹ رمضان سے اور اب تک سلسلہ آنے جانے کا ثنا خانوں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پڑھ کر ثنا خوانی کر کے جا رہے ہیں اس منچ کے اوپر۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ آج جو ثنا خواہ ہمارے درمیان موجود ہیں، شہر حیدرآباد سے، لطیف آباد سے آپ کا تعلق ہے، میری مراد ثنا عمران آج موجود ہیں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ملتمس ہوں ثنا عمران سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائے۔ جی بسم اللہ، مائک آن کر لیجیے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس ود کو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے عبد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی
سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ثنا بہت پیارے انداز سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما دیتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ رمضان کریم کی سحری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی وردہ جی جناب، تو ناظرین اب ہم چلیں گے کیونکہ اس پروگرام میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہم تھوڑی سی ان کی کہانی سنتے ہیں، تھوڑی جو ہے وہ آپ کے لیے وہ کیا کریں یہ کہانی سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میرے پاس بہت سارے اداروں کے نام ہیں احسن بھائی، ایسے ہی اب اس میں سب سے پہلے ایک ہی انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو یہ ادارہ ہے وہ کیا کرتا ہے اور یہ جو سارا پروسیس ہے۔ اور ایک علی بھائی آپ بھی بتائیں گے، بڑا مشہور زمانہ ایک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مبارک نکلتا ہے 12 ربیع الاول کو، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا تذکرہ سننا چاہیں گے کیونکہ وہ ایک آپ کی سمجھے کہ شان ہے بڑا اچھا، مطلب اس طرح کی جب کوئی چیز ہوتی ہے نا میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اور سب سے قدیم یہ جلوس ہے یہ۔ او زبردست، آپ کی طرح جی بالکل، ہمارے علی بھائی بھی بڑے قدیم ہیں ہمارے پاس۔ جی حسن صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کا، عزیر خان زئی بھائی، محمد علی بھائی آپ کا کہ آپ نے دعوت دی۔ تو انجمن فدائین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 66 سال پرانی انجمن ہے جو رجسٹرڈ، اور اس سے پہلے کے 2 سال ہمیں بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنے سالوں سے چل رہی ہے۔ اور یہ جو ہے لطیف آباد کا مرکزی قدیمی جلوس ہے 12 ربیع الاول کا، اور واحد ایک جلوس ہے جو پورے لطیف آباد سے نکلتے ہوئے حسین آباد سے اور پھر شہر جاتا ہے، شہر سے واپسی لطیف آباد مرکزی جامع مسجد یونٹ نمبر 8 میں اختتام پذیر ہوتا ہے یہ۔ اور اس کا جو سارے جلوس حیدرآباد میں جو نکلتے ہیں نا، سٹی میں، قاسم آباد میں، دیگر جگہوں پہ، وہ شام میں، دوپہر میں ٹائم ہے، لیکن یہ واحد جلوس ہے جو صبح 8 بجے صلاۃ و سلام اور پرچم کشائی کر کے 10 بجے تک روانہ ہو جاتا ہے، اور واپسی اس کو آتے آتے رات کے 10 بج جاتا ہے، مطلب تقریباً 12-13 گھنٹے کا جلوس مسلسل ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم جلوس کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جیسے ایک شرارتی سا بچہ میں ہوں، ایک ہمارے ساتھ علی بھائی ہے، اسلام بھی، جلوس کا سب کے ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ وہ نیاز بٹ رہی ہوتی ہے، چیزیں بٹ رہی ہوتی ہے، تو صبح 10 سے رات 10 تک تقریباً 12-13 گھنٹے کا جلوس، تو وہ مسلسل نیاز و لنگر چل رہا ہوتا ہے، چیزیں بٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ لطیف آباد کے مختلف ایریوں سے نکلتا ہے نا، تو وہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی محبت سے ذوق رسول میں جس کے پاس جو معاملات ہیں، جو حیثیت ہے، اچھے سے اچھا وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پورے سال کے لنگر ایک جگہ اور ربیع الاول کا لنگر ایک جگہ، کیونکہ 12 گھنٹے مسلسل چلنے والا لنگر ہے، یہ رکتا نہیں ہے، اور جلوس کی تعداد اگر لگائیں تو گاڑیوں کی کلومیٹروں میں جاتی ہے یہ۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا احسن بھائی، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا جلوس کو انجمن فدائین؟ 66 سال۔ 66۔ اچھا، اس کی سرپرستی کون کرتا ہے اور ذرا بتائیں؟ یہ جو ہمارے سرپرست ہیں وہ وفاقی صوبائی وزیر نواب راشد علی خان صاحب ہیں، سرپرست اعلیٰ۔ اپنے انجینئر صابر حسین قائم خانی جو ہیں وہ اس کے سرپرست ہیں، عبدالجبار خان صاحب اس کے سرپرست ہیں، مفتی جواد رضا برکاتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس کے سرپرست ہیں، نور گھانگرا صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس کے سرپرست ہیں، اور یہ سارے سرپرست بھی ہیں اور یہ سارے ہمارے بڑے بھی ہیں، اور ہر طریقے سے یہ جلوس میں ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے بھی ہمیں بتایا کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ 66 سال نا، اب انگلش میں 66 رجسٹرڈ ہے، تو یہ صرف 66 سال سے جلوس نکالی ہے۔ رجسٹرڈ آرگنائزیشن بہت سارے کام کرتی ہے، تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ شہر حیدرآباد کے اور کیا کیا چیزیں کر رہی ہے، کیا ساری چیزیں؟ جلوس ایک دن کا نکلتا ٹھیک ہے، پر اس جلوس کو نکالنے کے لیے ہمارا کام 4 مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس جلوس کے جتنے بھی راستے ہیں اس پہ روڈ بنوانا، کہیں گڈھا ہے اس کو بھروانا، کہیں سیوریج کے مسائل ہیں اس کو صحیح کروانا، واپڈا کی وائرنگ ہے اس کو سیٹ کروانا، کہیں پر کوئی بھی اس طریقے کا مسئلہ کہ جس میں جلوس نکلنے میں دشواری آئے اور وہاں کے لوگوں کو جو دشواری ہو رہی ہو، تو وہ سارا جو ہے ہم کام انتظامیہ سے لیتے ہیں۔ جیسے پچھلے سال بھی ہم نے انتظامیہ سے کام لیے، ہمارے بڑے اس سے پہلے لیتے رہے، تو یہ اس میں روڈ بننا، پیور کے، سیوریج کے معاملات، واپڈا کے مسائل، تاروں کے مسئلے، درختوں کی کٹائی، صفائی ستھرائی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ایون کہ
جو ہمارے چوک بنے ہوئے ہیں، چوک پہ کیونکہ ہمارے جو ہے وہ قرآنی آیات کے نام نصب ہیں، تو اس کو فائر بریگیڈ بلا کے ان کی بھی ہم جو ہے واشنگ کرواتے ہیں. یہ سارے معاملات انجمن فیضان رسول لطیف آباد میں کرتی ہے، اور سارے ادارے اس کے ساتھ الحمدللہ بھرپور طریقے سے تعاون کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے یہ کاموں کو مکمل کر کے لوگ اپنی کمپلینیں ابھی ہمیں دینا شروع کر دی ہیں لوگوں نے نا، اچھا کہ جیسے 8 نمبر سے جلوس نکلتا ہے وہاں کا روڈ خراب ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا روڈ ہے یہ بنوانا ہے، اب ہم اس پہ بات کریں گے. اور لطیف آباد کی جتنی بھی انجمن ہیں، چھوٹی بڑی جتنی بھی انجمن ہیں، مساجد ہیں، وہ سب اسی انجمن سے منسلک ہیں، انجمن فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، اور اپنے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، وہ ساری ہم سے شیئر کرتے ہیں. صحیح. ہم انتظامیہ سے شیئر کرتے ہیں اور اس مسائل کا حل نکالتے ہیں. ہمارے سرپرست ہیں پیر الحاج گلشن الہی صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس میں بڑا جو ہے ان معاملات میں تعاون فرماتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے صدر ہیں اشتیاق الدین اعجاز صاحب، وہ ہیں. باقی پوری ہماری انجمن کی ٹیم ہے. کوئی بھی آپ انجمن لگا لیں تو اس میں 9 رکنی یا 18 رکنی کمیٹی ہوتی ہے نا، پر یہ انجمن فدایان ایسی ہے کہ اس کے 500 سے زیادہ ممبر ہیں پورے لطیف آباد میں. زبردست. 500 سے زیادہ ممبر ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے روڈوں پہ لوگ نکل جاتے ہیں. نہ اس جلوس میں ہم کوئی دکانیں بند کراتے ہیں، نہ کوئی بازار بند کراتے ہیں. 11 نمبر سے آپ بھی کبھی گزری ہوں گی تو بازار کھلا ہوا ملا ہوگا آپ کو. جلوس بھی نکلتا ہے اور لوگوں کے کاروبار بھی بند نہیں ہوتے، جلوس بھی چلتا رہتا ہے، اور سارے معاملات زندگی کے ویسے کے ویسے چلتے رہتے ہیں. عشق رسول میں یہ ہے کہ لوگ اپنے استقبالیہ کیمپ لگاتے ہیں اور اچھے سے اچھا استقبال کرتے ہیں. کیک کٹنگ کرواتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، بڑے ٹریسنگ وریسنگ اور بڑے خوبصورت انداز میں اسٹال لگا کے، کیونکہ اس کی قیادت جو ہے وہ علماء کرام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو علماء کرام کا ایک بڑا منصب ہے ہمارے یہاں. تو علماء کرام جو ہے وہ پھر اس سارے معاملے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جلوس کی قیادت کے اندر. یہ ہے معاملات. اچھا، آپ کی یہ انجمن فدائین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی آپ ایسا بھی ایونٹ شاید رکھتے ہوں گے کہ جس میں تمام ادارے کے افسران، تمام انجمن جمع ہوتی، کوئی ایسا ایونٹ بھی ہوتا ہے آپ کا؟ کوئی ایسا ہمارا مشاورتی اجلاس ہوتا ہے مرکزی جامع مسجد یونٹ نمبر 8 میں، جس میں تمام ادارے کے افسران، ڈی سی صاحب، ایس ایس پی صاحب، میئر صاحب اور تمام ایم این اے، ایم پی اے سب آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری لطیف آباد کی انجمن ہے، جی جی، علاقہ وائز جو ہے نا، وہ سب بھی اس میں شریک ہوتی ہیں. وہاں بیٹھ کے ڈسکس ہوتے ہیں، سب اپنے مسائل بتاتے ہیں، تو وہ ادارے جو ہے نوٹ کر کے وہ لے کے جاتے ہیں مسائل. پھر اس کے اوپر باقاعدہ پھر ہم ان کے آفس میں جا کے وہ شیڈیول وغیرہ سیٹ کر کے ان پہ وزٹ ہوتے ہیں، ان پہ ورک ہوتا ہے. یہ سارے معاملات اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا، آپ کے والد گرامی جناب محترم محمد اکرم قریشی اختر القادری مرحوم، آپ کی بڑی خدمات ہیں، سماجی حوالے سے دیکھیں، مذہبی حوالے سے دیکھیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ میں چاہوں گا اکرم قریشی صاحب، ہمارے شہر حیدرآباد نیوز کا جب آغاز ہوا تھا اس سے 2-3 سال پہلے مرحبا سرور کونین ٹرانسمیشن اور ربیع النور شریف کی میں عزیر خان زئی صاحب ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور میں ہوسٹ کرتا تھا، تو تب بھی اس ٹرانسمیشن میں آیا پورا احوال بتایا کہ کس طرح جلوس نکلتا تھا. میں چاہوں گا اکرم قریشی صاحب کا تذکرہ بھی کیا کریں، اور پھر ساتھ ہی اس کے سرپرست اعلیٰ، آپ کو میرے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں مفتی احمد میاں برکاتی صاحب، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. جی جناب. دیکھیں، والد تو وہ ہستی ہے نا کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اور جیسے تعریف کی جائے اولاد کی لیے کم ہے. صحیح. لیکن ہم نے جو بچپن سے دیکھا، میں والد صاحب کے ساتھ محفلوں میں بھی جاتا تھا، جی جی، اس جلوس میں بھی جاتے تھے، اور بہت ساری دفعہ ہمارے ذمہ وہ کام بھی لگا دیتے تھے کہ بھائی یہ جا کے یہ کام کروا لو. تو بچپن سے ہم نے یہ دیکھا اور ان سے یہ ذوق پایا، ان سے ہی یہ ذوق ہمیں ملا محفلوں میں جانے کا، عشق رسول کا، اور یہ جو جلوس کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کا. تو بس میں اپنے والد صاحب کے لیے تو کہوں گا کہ وہ ہمارے تو صرف والد تھے، لیکن دنیا سے گئے تو لوگوں کے جو میں نے معاملات دیکھے تو لوگوں کے لیے بہت کچھ تھے. مانا ایک نام ایک جگہ سے کم ہو جانا، تو باقاعدہ وہ کمی جو ہے، میں خود، میرے ممبر ہیں قاضی رمیز راجو، جاوید بھائی اور دیگر ہماری پوری ٹیم ہے نا، تو ہم 10-11-15 لوگ مل کے بھی ان ایک بندے کی کمی پوری نہیں کر پاتے. مگر وہ ایک بندہ، وہ خلا ہے بہت بڑا، یہ بات حقیقت ہے، وہ بہت بڑا خلا ہے. اور جواد برکاتی جو ہمارے جواد برکاتی جو ہیں، وہ سمجھے بڑے بھائیوں کی طرح میرے ہیں نا، تو بڑی وہ شفقت رکھتے ہیں. آغا جان بڑی شفقت رکھتے تھے، اور کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو جواد بھائی سے تو میرا ایسا تعلق ہے چھوٹے بھائیوں والا، مطلب ضد والا، اصرار والا تعلق ہے نا ان سے. تو ان سے تو ہم ضد بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو کرنا ہے، ایسے تو کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے نا، لیکن کئی رشتے ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ معاملات چھوڑنے پڑتے ہیں ضد کے آگے.
صحیح. اچھا سر, انجمن فدائین رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زیر تمام 12 مہینوں کے محفلوں کو بھی انعقاد ہوتا ہے. انجمن فدائین رسول کا جلوس ہوتا ہے. جلوس کے بعد جب جلوس ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرکزی جامع مسجد میں یا باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں ہم ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں. اس میں جتنے اداروں نے اس میں شریک ہوئے ہوتے ہیں, پولیس, بلدیہ, دیگر جتنے گیس کے, وابڈا کے, تمام ادارے کے افسران کو بلاتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور ہمارے جو انجمنیں ہیں, لطیف آباد کی جو انجمنیں ہیں, جو ان کو بلاتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس میں محفل رات ہوتی ہے, قوالی ہوتی ہے, پھر حوصلہ افزائی کے بعد پھر بعد از لنگر کا اہتمام اس میں ہوتا ہے. آپ کے اور میرے سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالکریم بھانگڑا صاحب, آپ کی بھی رفاقت بڑی بچپنے سے میری, کیا کہنا چاہیں گے حاجی صاحب کے لیے؟ کریم انکل جو ہے وہ مطلب میرے تو انکل ہیں اور بڑی پیاری شخصیت ہے. ان کے بھی انکل ہی ہیں, بالکل میرے بھی انکل ہیں. علی بھائی رہ گئے, بولے میرا رشتہ داری کہاں رہ گئی؟ نہیں, وہ ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ بس وہ بولے کر دو یہ کام, کر دو بس, دیکھ چھوڑو, سوچو نہیں, کر دو یہ کام نا. جو آپ نے بتایا انجمن فدائین رسول کا, یہ آپ لوگوں کا اسٹیج کہاں, یہ ربیع الاول چوک والا جو وہ ہے یا نہیں, ہمارا ربیع الاول والا جو چوک والا اسٹیج ہے وہ استقبالیہ اسٹیج ہے جی. وہ وہاں سے جو ہے استقبال کے لگاتے ہیں محبوب عالم شیروانی صاحب. اچھا, ہمارا جو اسٹیج ہے وہ ہے یونٹ نمبر 8 مرکزی جامع مسجد. مرکزی جامع مسجد کا جو گیٹ ہے وہیں سے ہمارا جلوس شروع ہوتا ہے صبح میں. وہاں ہمارے ساتھ ڈی سی صاحب بھی آتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, صابر قائم خانی, جبار بھائی, فیصل جبار, میئر صاحب, ایس ایس پی صاحب اور تمام دیگر جتنے ادارے ہیں, ٹاؤن چیئرمین ہیں, مطلب ہم سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی ہمارا وہ سیاسی معاملات یہ ہیں اس کے اندر کہ تمام سیاسی لوگ اور تمام افسران ہمارے مہمان ہیں. سبحان اللہ. اس میں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف, ہم تو مذہبی لوگ ہیں اور اسی کو محبت کو لے کے چلتے ہیں. سرکار صرف ہمارے نہیں ہے نا, بالکل ایسا ہی, پوری امت کے ہیں اور پوری امت سے نکل کے پوری دنیا کے ہیں, جو سمجھے وہ اس کے رحمت للعالمین ہے. صحیح. اچھا ناظرین, میں یہاں بتاؤں, یہ جو سیٹ اپ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں, تذکرہ کرنا ظاہر سی بات ہے, مجھے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے بھی کلی اختیار ہے. میں بتاتا چلوں کہ اتنے پیارا خوبصورت جو سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہماری سال کی طرح سالوی تعاون کرتے ہیں, ان کا ساتھ لیتا ہے محمود ڈیکوریشن کے روح روا جناب محترم محمد عرفان قریشی صاحب. آپ کے چاچو ہیں, میرے کزن ہے آپ کے عرفان قریشی صاحب کا جو ہے بہت اچھا ساتھ رہتا ہے, اور دعا کرتے ہیں محمود قریشی صاحب کے لیے بھی, اللہ غنی کی رحمت فرمائے, اکرم قریشی صاحب کے لیے اللہ غنی کی رحمت فرمائے. اور بہت پیارے انداز سے یہ سیٹ میں بڑا ان کا تعاون رہتا ہے, تو ان کے لیے ہم دعا گوئیں, اللہ کریم عرفان قریشی صاحب کے رزق میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. اچھا علی بھائی, میں ایک سجیشن آپ کو دینا چاہوں گی, اور یہ ساری آپ کے ماشاءاللہ اتنی اچھی ذہانت ہے, سب کے رشتے آپ کو یاد رہتے ساری, ایک میرج بیورو کھول لیں آپ. سبحان اللہ. یہ ویسے وہ میں میرے دوست ہیں, اس وقت سیٹ میں موجود ہیں, مولانا محمد انصر قریشی صاحب. جی بالکل, جو اس منصب پر ہوتے ہیں, کبھی کبھی اس گدی پہ ہوتے ہیں, گدی کے نشین. نہیں, گدی نشین نہیں بولے, وہ پرماننٹ ہوتا ہے, یہ جگہ بدلتی رہتی ہے. نہیں, اس خانقاہ کے خلیفہ بھی وہی ہے. اللہ خلیفہ وقت ہمیں صحیح نہیں لگ رہا اس وقت. چلے ناظرین, وقت چونکہ ہمارے پاس کم رہ گیا. اچھا, ہم کافی دیر سے جو ہے وہ سر سے بات کر رہے تھے, اور ہم فدیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی آرگنائزیشن اس کے بارے میں ہی بات کرتے تھے, لیکن یہاں پہ میرے پاس 2-3 نام اور ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں بھی بتائیں. جیسے فیضان سایہ پنجتن ہم جاننا چاہیں گے. جی انجمن فیضان سایہ پنجتن. اوکے علی بھائی, آپ اپنا مائک چیک کیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور یہاں پہ بڑی مجھے فیسنیٹ کی, وہ یہ ہے کہ نائب صدر یوتھ پاور فاؤنڈیشن. تو جب یوتھ کی بات آتی ہے, جنزیز کی بات آتی ہے, تو پھر ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں بھی بتائیں کہ یہ یوتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیسیکلی یوتھ کو پاور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. یوتھ پاور فاؤنڈیشن جو ہے وہ یوتھ کے لیے ہے, اور جو حیدرآباد میں سب سے پہلا افطار دسترخوان کا روایت ڈالی تھی وہ یوتھ پاور فاؤنڈیشن نے ڈالی تھی 2021 میں. اور اس میں جو ہے ہم یوتھ کو جوڑ کے دسترخوان لگاتے ہیں, لوگوں کے لیے جو ہے وہ سہولت پیدا کرنے کے لیے, معاملات کو آسان کرنے کے لیے اداروں سے بھی تعاون لیتے ہیں. اور اس میں جو ہے جیسے راشن بیگ کی تقسیم ہو گئی, دسترخوان ہو گیا, یہ معاملات ہیں. اور باقی اس کے ہمارے پروجیکٹ ہیں جو بھی چل رہے ہیں, اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کسی چیز کو, کسی سلسلے کو جب لے کے چلتے ہیں اور 2-4-5 سال میں نہیں بنتا, وہ جا کے کوئی 20-25 سال میں جا کے کھڑا ہوتا ہے. جب انسان اس کو اپنی جوانی دے دیتا ہے اور بڑھاپے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے, تو تب وہ ادارہ جوان ہوتا ہے. تو اس میں لگے ہوئے ہیں, اللہ اس میں ہمارے کو اچھے سے بہتر معاملات ہے کرے گا, انشاءاللہ بھی اچھے معاملات ہوں گے. ہماری دعائیں اور حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے. اچھا احسن صاحب, ہم چاہیں گے کہ وقت بہت کم ہے اور آپ نے ہم سے رخصت بھی لینی ہے, تو کوئی ایک چھوٹا سا پیغام ایٹ دی اینڈ اگر آپ ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں.
पैगाम ये है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी अपने मामलात में ख़ुद भी जो है वो सिर्फ कारोबार वगैरह के मामलात में फंसा रहता था, लेकिन वालिद साहब के बाद जब इस मामलात में आया तो महसूस हुआ कि हम ये कहते हैं, हमारी ये सिर्फ सोच है ना कि मैं कारोबार में फंसा हुआ हूँ, मैं नौकरी में फंसा हुआ हूँ, मैं मामलात में फंसा हुआ हूँ, मेरे घर की परेशानी है। तो भाई ये सब दुनिया है, चली जाएगी। आप जो है अपने दीन के लिए भी टाइम निकालो, महफ़िलों में भी जाके बैठो, उलमा कराम के साथ जाके बैठो, क्योंकि अच्छी सोबत में बैठने से अच्छा असर मिलता है। तो आप इसके लिए अपना टाइम निकालोगे तो अल्लाह पाक आखिरत में इसका आपको कोई ना कोई अजर तो मिलेगा। बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, हम इस वक्त चूँकि हमारे साथ एहसन साहब इस ब्रेक के बाद रुखसत रहेंगे, तो हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने वक्त निकाला और बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चली। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है, नेक तमन्ना है कि आपका इदारा इसी तरह काम करता रहे और अगले साल इंशाल्लाह आपको जो है वो असलाम साहब और अली साहब जो है वो आपको ज्वाइन करेंगे जुलूस। मैं कह रहा हूँ हज़रत के एक ट्रक ख़वातीन का दिन है, उसमें ये आगे बैठ के थोड़ा सदारत फरमा लेंगी। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह फतवा आ जाएगा ना मेरे ऊपर, आपके ऊपर। इंशाल्लाह बस मैं अपनी एक टीम बनाऊंगी, हैदराबाद टीम न्यूज़, ठीक है जी जनाब। ये हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है लब्बैक कुकिंग ऑनलाइन बनास्पति, हर लब पर लब्बैक, ये सब आपके साथ जाएगा, ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपसे चाहेंगे थोड़ी देर का वक्फा, आपसे होगी फिर मुलाकात। देखते रहिए करम है रमजान, पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑनलाइन बनास्पति, हर लब पर लब्बैक। रमजान रमजान का रंग है रमजान। रमज़ान का पैगाम है मोहब्बत और एहसास। आइए इस पैगाम को लब्बैक के साथ आगे बढ़ाएं। Introducing the all-new Unique Doll Tubular Egg Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां, हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहर नशरियात करम है रमज़ान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हर लब पर लब्बैक। नाज़रीन, हमें आज के हमारे एक और मेहमान ने ज्वाइन किया। अब हैदराबाद न्यूज़ का खासा रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि शहर हैदराबाद के डिफरेंट प्रोफेशन से जो वाबस्ता लोग होते हैं उन्हें हम इस स्टेज पर लाते हैं, आपके सामने बिठाते हैं, आपके सवालात देते हैं। अब कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें लोग बहुत सराहते हैं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो लोगों के समझ ही नहीं आते, लेकिन हैदराबाद न्यूज़ हर टैलेंट को जो है वो इक्वल रखता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे सीनियर है तो गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये ट्रांसमिशन और इस तरह की जो भी चीज़ें ऑनलाइन लाइव और इस तरह के आर्ट से रिलेटेड, परफॉर्म से रिलेटेड आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं, उस फील्ड से उनका ताल्लुक है। बहुत मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लाइव स्टेज ड्रामाज किए हैं, हैदराबाद के आर्टिस्ट हैं, तो हमारे लिए असास है। हमेशा से हम ये कहते हैं कि जो बड़े नाम है वो हैदराबाद से अगर हो तो हमें बड़ी खुशकिस्मती सी फील होती है। और मेरे पास जो है वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, बहुत कुछ यकीनन हमारे बड़ों ने भी उनसे सीखा होगा। और ये फील्ड ऐसी है कि इसमें टेक्निकलिटीज़ और ये सारी चीज़ें, और एक अदाकार या जो फनकार होता है ना, वो खुद किस भी सिचुएशन में हो अली भाई, ऑन स्क्रीन या लाइव जब वो आपको नजर आ रहा होता है ना, तो वो अपने सारे जज्बात तासुरात सब छुपा के वो एक आर्टिस्ट की तरह जब परफॉर्म करता है और लाइव सामने आता है, तो कितना ही दुख क्यों ना वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाए के जाता है। सही है? तो आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मेरी मुराद है जनाब, अच्छा मैं बताती चलूँ कि भिटाई आर्ट काउंसिल के वो सदर भी हैं। मेरी मुराद है जनाब रफ़ीक ईसानी मेमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज ग्रामी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। देखिए नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि आर्टिस्ट की ये खूबी होती है कि वो खुद कुछ भी कर रहा है, उसके चेहरे की खूबी होती है कि वो जो है अपने चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट ही रखता है, वो परफॉर्म जब कर रहा होता है ताकि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आए, और यही सर ने अभी साबित कर दिया। सर अब थोड़ी सी जो है ना हमारी जो आर्टिस्टिक फील्ड है, हम इसको कहें किसी भी ज़मरे में आ जाए, जैसे हम होस्ट ले लें, आप डायरेक्टर भी यही सर, तो ये फील्ड जो है ना वो आसान फील्ड नहीं है। चाहे लाइव स्टेज ड्रामाज हों या हम बड़ी स्क्रीन्स पे देखें छोटी, तो वो सारी एक आपका जो है स्टार्ट था वो कैसे रहा, क्योंकि माशाल्लाह आप सीनियर भी, मुझे पता चला, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी हैं, तो वो सारा प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा, जो भी मैं जानना चाहूँगी। पहली बार तो आपकी मेहरबानी, हैदराबाद न्यूज़ की मेहरबानी, मैं तो सालों से यहाँ आता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फील्ड, पहली बात फील्ड कोई भी आसान नहीं है, कोई भी काम बिल्कुल आसान नहीं है, ज़िंदगी देनी पड़ती है, ठीक है। बंदा कोई भी अगर आगे कोई बनता है, कोई दुनिया को दिखाता है, तो उसमें समझे कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, सालों साल की मेहनत, मुसलसल जदोजहद के बाद ही कुछ बंदा बनता है, फेमस होता है, या कुछ काम करता है, या फिर उसका काम नज़र आता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टार्ट जो है वो स्टेज से है, लाइव स्टेज। वो मेरा उस वक्त मैं था ठट्ठा में, तो वहाँ से मेरा स्कूल के ज़माने से इस फील्ड में स्टार्ट हुआ। फिर मैंने हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद नहीं, हैदराबाद में तो मैं इस वक्त रहता हूँ 20 साल से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में भिटाई आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफार्म से पूरे पाकिस्तान में लाइव थिएटर, जिसमें पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और INGOs, लोकल NGOs, उनके थिएटर करता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एक नहीं होता ना, उसमें एक बहुत बड़ी टीम होती है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम आर्टिस्ट उसमें मेरे साथ हो, ताकि सबकी रोज़ी रोटी भी हो। हमारा सब्जेक्ट एक नहीं होता, एक तो कल्चर आर्ट, ठीक है ना, फिर NGOs के साथ हम काम करते हैं ना, तो उसमें वुमेन राइट्स भी होता है, चाइल्ड राइट्स भी होता है, अर्ली चाइल्ड मैरिज, कल्चर, हिस्ट्री, म्यूज़िक, इस तरह के स्टेज थिएटर, फिर TV, फिर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़। तो इसी तरह ये एक मुसलसल एक 30-35 साल का सफ़र है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कोयटा में, कराची, हैदराबाद और सिंध के तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तकरीबन कोई 30-32 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें मैंने लातादाद थिएटर किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस एक कोशिश है, उस कोशिश से अल्लाह ने बहुत कुछ हमें इज़्ज़त भी दी है, काम भी दिया है, और इसी फील्ड से रोज़ी रोटी भी अल्लाह देता है।
मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जिसमें हैदराबाद न्यूज़ की टीम हमारे साथ होती है। मैं बलूचिस्तान में गया तो यहाँ ये उज़ैर भाई ने एक बंदा था। फिर अभी मैंने एक SPHF सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम जो पाकिस्तान में या सिंध में 21 लाख जिसने घर बनाए हैं ना, तो उसमें भी 16 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैंने काम किया है, तो उसमें भी हैदराबाद न्यूज़ की टीम हमारे साथ शामिल है। तो इसी तरह ये काम का सिलसिला बस चलता रहता है, अल्लाह की मेहरबानी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, पहले ज़माने में ऐसा होता था, अगर मैं अपने वालिद की बात करूं तो स्टेज ड्रामाज और कैसेट आती थी, वो पूरे ड्रामे रिकॉर्ड हुए भी आते थे, वो लाइव थिएटर्स भी। अब हम देखते हैं कि थिएटर्स जो है उस तरह से आबाद नहीं है, मतलब लाइव स्टेज प्रोग्राम जो उनका बिल्कुल ही रुझान ख़त्म हो गया है। या तो ये मोबाइल के आने के बाद हुआ, या जब हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बड़े पर्दों पर ज़्यादा चीज़ें आने लगी, तो वो ड्रॉबैक, वो डाउनफॉल वहाँ से आया है। तो एक एज अ आर्टिस्ट आप कैसे देखते हैं कि जो थिएटर का आर्टिस्ट था, और थोड़ा सा एक चीज़ मुझे ये भी क्लियर कीजिएगा कि थिएटर का आर्टिस्ट ही जो है वो हमारा एक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें सेम फील्ड है, और कितना हद तक इस फील्ड को आप ये कह लें कि कोई नुकसान पहुंचा या इस तरह के कोई पस्ती का शिकार हो गई, क्या चीज़ इस तरह की हुई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि स्टेज थिएटर जो है ना, यानी स्टेज ड्रामा है लाइव। अच्छा, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि स्टेज लाइट का मोहताज नहीं है, साउंड का नहीं है। आप जहाँ भी जाओ, गांव में, गली में, चौक में, आप थिएटर करते रहो, ठीक है ना। तो स्टेज ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म न होने वाली है। और फिर स्टेज अलहदा है, रेडियो अलहदा है, टीवी अलहदा है, फिल्म अलहदा है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि स्टेज कभी ख़त्म ना होगा। और फिर मोबाइल के आने से, इंटरनेट, यूट्यूब, तो इसके आने से थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में थिएटर पे बहुत काम हो रहा है। अभी रमज़ान से पहले आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीबन 35 ड्रामे हुए हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। लाहौर में ज़्यादातर होते हैं और इस्लामाबाद में, या हैदराबाद में भी रेगुलर थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये सवाल पूछने का मकसद ये था क्योंकि अब अगर मैं अपनी बात करूँ, हम जानती हैं तो मुझे सिर्फ सुनी सुनाई पता है कि थिएटर कैसी होती है। वो हमने किसी स्क्रीन पे देख लिया कि भाई यहाँ से यूँ पर्दे हट रहे हैं, एक स्टेज बना हुआ है और उस तरह से प्ले वगैरह हो रहे हैं। उसका बाकी हमने लाइव अगर कहूँ तो नहीं देखा, क्योंकि हम ज़रा जेंजी नस्ल हैं और हमारे हाथों में मोबाइल होता है तो हमें कन्वीनियंट रहता है ऐसे चलाना। सर, कोई एक ऐसा वाक़या, कोई एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसा एक्ट याद हो कि जो बहुत मुश्किल हो करना, या कोई बहुत ऐसी चीज़ के अक्सर आर्टिस्ट के, लाइव आर्टिस्ट जो होते हैं, वही होता है कि ज़िंदगी में, जैसे मैं स्टार्ट में बता रही थी, कोई भी मामला तो अगर आपने कमिटमेंट दी हुई है तो फिर आपने परफॉर्म करना होता है। तो इस तरह का कोई वाक़या या ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जिस वक्त एक्ट करना बहुत मुश्किल था लेकिन आपने फिर भी परफॉर्म किया हो? नहीं, ऐसे तो मुश्किल हालात में भी जो थिएटर आर्टिस्ट है या जो आर्टिस्ट है, देखिए मैं एक प्राइवेट प्रोडक्शन का एक सीरियल थी उर्दू की, वो मैं कर रहा था शूट के लिए, ठीक है ना। तो आउटडोर की थी, शूट चल रही थी। तो शूट आउटडोर में हमारे यहाँ कुछ हथियार भी थे दाड़ेल वगैरह के हवाले से। तो दोस्तों के पास हथियार थे जो हमें एज ए एक्टर दिखाने थे। तो हमारा एक गेटअप करने वाला मेकअप मैन था, उसको पता नहीं था, वो कराची का बंदा था, उसको पता नहीं था, वो एक राइफल थी, ठीक है ना, तो वो उसको देख रहा था, उसको पता नहीं था, हालांकि उसमें हम लोगों को भी पता नहीं था। उधर हमारी शूट चल रही है, उधर वो उसको मेकअप मैन फ्री हो गया तो उस गन को देख रहा है, ठीक है। देखते देखते अचानक उसे पता नहीं चला, उस टाइगर पे हाथ चल गई। तो फायर जब हो गया तो हम लोग साहब, उसमें बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ भी थे, मरहूम आज नहीं है, गुलाब चांडियो साहब और दूसरे लोग भी थे। तो उस शूट के दौरान उनसे वो फायर हो गया, ठीक है ना। अचानक जब फायर हो गया तो सामने जितने भी दोस्त थे वो उसकी आवाज़ से, वो उसके डर से वो जाके गिर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। हमारा लाइव एक इस्लामाबाद में थिएटर था, थिएटर स्टार्ट होने से पहले हमारी टीम में जो आर्टिस्ट काम कर रही थी, बेनज़ीर उसका नाम था, थिएटर स्टार्ट होने से तकरीबन 10 मिनट पहले हम मेकअप गेटअप में हैं तो फ़ोन आया यहाँ हैदराबाद से कि उसकी
उसका बेटा उसका इंतकाल हो गया। अब 5 मिनट है, ठीक है, स्टार्ट होने में उसको इतनी बड़ी मतलब कि न्यूज़, 5 मिनट तो वो चीखें मार के वो उसने रोना किया, जाहिर है माँ थी, लेकिन 5 मिनट की जगह हमने 10 मिनट उसको और भी आगे किया। 15 मिनट के बाद वही आर्टिस्ट इतनी डेंजर न्यूज़ ख़तरनाक, लेकिन वो फिर परफॉर्मेंस के लिए आई तो उसने ऐसी परफॉर्मेंस की कि किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि इसके यानी कि इसका बेटा उसका इंतकाल हो गया। तो आर्टिस्ट के लिए हंसना रोना ये सब चीज़ें होती हैं। बस ये तो एक आप कह लें कि फ़न है और अल्लाह ताला की नेमत भी होती है, अल्लाह ताला की रहमत भी होती है कि आर्टिस्ट जो है वो खुद खुश होगा तो दूसरों को खुश कर देगा अपने एक्ट से, इस तरह से। और अगर आप खुद दुखी होंगे तो फिर ज़ाहिर है वो दुख जो है सामने वाले तक भी पहुंच ही जाता है। अली भाई, हमें एक बहुत अच्छे और प्यारी आवाज़ के मालिक नात खान ने ज्वाइन किया, आपने तारुफ ही नहीं कराया, कैसे काम करते हैं आप अली भाई? जी बिल्कुल, आज एक बहुत प्यारे सना खान ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत प्यारे अंदाज से सना खानी पढ़ते हैं। मोहम्मद रज़ा आफरीदी, गुजारिश करूँगा कि नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जी कलाम नज़ारा पेश फरमाएं। माइक ऑन जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, और फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ है, और फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मैं के बेवक तो बेमाया हूँ, मैं के बेवक तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज
ये कहीं खामी ईमान ही न हो, ये कहीं खामी ईमान ही न हो। मैं मदीने से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ। तेरी महफिल में चला आया बहुत प्यारे अंदाज से आफरीदी साहब आपने बहुत प्यारे अंदाज से नात शरीफ पेश करी। आफरीदी साहब जिंदाबाद। शाहिद आफरीदी और फिर मोहम्मद रजा आफरीदी, क्या बात है माशाल्लाह। आपने बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ी। आपको खाली जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अजवा कुकिंग ऑयल का तोहफा जो है, अजवा कुकिंग ऑयल के स्पाइसी मसाले जो है वो आपके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन, और इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है करम है रमजान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। हर लब पर लब्बैक। मिलते हैं कुछ देर बाद। रमजान का रंग है रमजान। रमज़ान का पैगाम है मोहब्बत और एहसास। आइए इस पैगाम को लब्बैक के साथ आगे बढ़ाएं। Introducing the all-new unique tall tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां, हसीन तरसा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक।
रमजान का रंग है रमजान, रमजान रमजान का रंग है रमजान। जी नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। करम है रमजान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, हर लब पर लब्बैक। और बहुत अच्छी सी गुफ्तगू जारी हो सारी थी, इसी बीच हमने आपसे वक्फा लिया था। अब चूंकि हम दोबारा आ गए तो हमें एक बहुत ही अच्छी नातख़्वां ने भी ज्वाइन किया। अली भाई, मैं चाहूंगी कि आप तारुफ करवा दें। जी हाँ, शेर हैदराबाद की मशहूर मुमताज़ सना खां हैं और सिस्टर आलिया सोहरवदिया हज़रत सूफी अब्दुर्रहमान सोहरवदी रहमतुल्लाह अलैह करीम आपके मज़ार पुराना अनवार पे करोड़ रहमत व बरकत नज़ुल फरमाए। मेरी मुराद जनाब मोहतरमा नादिया सोहरवदिया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, हम इनको खुशामदीद पेश करते हैं। तो कलाम हम पहले गुफ्तगू करें फिर कलाम लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं गुफ्तगू करते हैं, पहले कलाम लेते हैं। जी मैं गुजारिश में भी कलाम लेंगे ना, माशाल्लाह कलाम ही कलाम, क्या बात है, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो, सरकार बुला कर मुझे सीने से लगा लो, सीने से लगा कर मुझे दीवाना बना लो, सीने से लगा कर मुझे दीवाना बना लो। दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकालो, सरकार बुला कर मुझे सीने से लगा लो, सदका मुझे सरकार नवासों का अता हो, सदका मुझे सरकार नवासों का अता हो, सरकार मुझे गैरों के टुकड़ों से बचा लो, सरकार मुझे गैरों के टुकड़ों से बचा लो। दम तोड़ने वाला है गुनाहों का मरीज अब, दम तोड़ने वाला है गुनाहों का मरीज अब, जाने मसीहा से तुम आके बचा लो, सरकार बुला कर मुझे सीने से लगा लो, फिर गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो। नादिया सोहरवदी साहिबा ने बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया। इस्लाम अकेडमी की मेंबर भी हैं, अल्लाह करीम इनको मज़ीद बरकत और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इनको दारी
जी अच्छा, अब हम चलेंगे अलामा साहब की तरफ। और अलामा साहब, गाड़ी में जाएंगे नहीं, हम कैमरे के थ्रू जाएंगे, तो कैमरा वहाँ शिफ्ट होगा। अच्छा, हमारे साथ इस सेगमेंट से पहले एक मेहमान मौजूद थे और आपने देखा कि उनका ताल्लुक ज़रा मजहबी सारी चीज़ों से था। एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट उस सेगमेंट में हमारे पास हो रही थी वो ये थी कि 12 रबी अव्वल का जो है वो जुलूस निकलता है, ये सारी चीज़ें। सो अक्सर व बेशतर जो या 13 रजब हो गई हमारे पास, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें आपने भी देखा होगा कि आजकल बड़े बड़े केक्स बनाए जाते हैं, जो मतलब केक कटिंग होती है, ये सारी चीज़ होती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं केक पे कोई खाने काबा बना हुआ है, मदीना बना हुआ है, कहीं जो है वो मतलब हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, या कोई नाम लिखा हुआ है, नालैन मुबारक बना हुआ है। तो पूछना मैं ये चाह रही हूँ इस्लाम साहब, क्या इस तरह के केक से जिन पे इस तरह के नाम लिखे हुए, क्योंकि वो मुबारक चीज़ें हैं, फिर उन्हें कट करना और ये सारी चीज़ें, तो ये कैसा अमल है? और अक्सर ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ था कि हम कहीं थे और 12 रबी अव्वल की महफिल थी, तो केक काट के किसी ने एकदम से कह दिया हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। तो वो अच्छा, तो इस बारे में क्या आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या दीन के मामले में सारा हुक्म है इस चीज़ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल जो है जायज़ होते हुए भी नाजायज़ है। जायज़ होते केक काटना या केक खाना और किसी भी जायज़ सेलिब्रेशन के लिए काम जायज़ होता है, लेकिन आप शख्सियत देखें सामने। आप बच्चों के लिए सालगिरह कर रहे हैं, उसका एक तरीका कार होता है, और फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में जो तरीका राइज हो गया ना, अगर आप उसको देखें और उसके बाद फिर आप रबीउल अव्वल में भी उसी तरीके से केक काट के, और चाहे आप उसमें कोई गाने वगैरह के मामला ना हो, लेकिन आप कर रहे हैं, तो ये मुशाहबत उसी चीज़ से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी ज़ाती करीमा बहुत आला है, बहुत जो है वो बाला है। आप इस तरह की सेलिब्रेशन करके उनकी शख्सियत को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बहुत छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारी कौम का मसला ये है कि अगर इनको देखें, मैं फिर वही बात करूँगा और मैं इस स्टेज से हमेशा करता रहा ये बात, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मेहराब व मिंबर पे बैठे हुए वाइज़िन की कि वो इन चीज़ों की तरबियत करें। अच्छा, वहाँ से तरबियत नहीं होती तो हमारा जो नौजवान है वो खुद ही समझ लेता है कि जी उसको क्या करना है। अब उसको जब किसी ने बताया जी सालगिरह मनाना जायज़ है, बच्चे की भी जायज़ है, बीवी की भी जायज़ है, अब्बू की भी जायज़ है, तो वो बोलता है कि रसूलुल्लाह की मनाई जा सकती है। तो भाई मनाया बिल्कुल। सालगिरह मनाने का मतलब ये है कि हम रबीउल अव्वल में जुलूस निकालते हैं, नियाज़ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये सारे मामला सेलिब्रेशन के होते हैं, लेकिन एक तरीका उसका कि हम उसको टोटल इबादत के साथ मुंसलिक करें। ये जो केक करना, इसके अंदर आप देखें ना कितनी बदनज़मी हो जाती है, बेवजह होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फिर इस तरह का मामला करना, ये कतरन इसको शरीयत पसंद नहीं करती है, बल्कि इससे इंतशार ज़्यादा फैलेगा। लोगों के दिलों में कई सवाल पैदा होंगे, लोग जो है तनकीद करेंगे, और सोशल मीडिया के अंदर ना इस तरह की कई गुफ्तगू की जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, सिर्फ आप केक की बात कर रही हैं, आजकल तो ये होने लगा है कि केक के साथ एक मेरा वीडियो लिखा, वो एक शख्स है वो जहाज़ बना के ले आया। अब वो मतलब क्या साबित करना चाह रहा है, उस जहाज़ में कहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, क्या मतलब बता रहा है वो, ये कहाँ पहुँचेगा। बहुत सी चीज़ें जायज़ होते हुए नाजायज़ होती है। अच्छा नहीं है, लोग जो ना इंतशार का शिकार हो रहे हैं बिला वजह कि यार ये क्या हो रहा है। उस ज़ाती करीमा या इस इवेंट की जो एक कहते हैं ना हसासियत, वो कम हो गई है। तो मैं इस चीज़ को, कोई भी कहे ना जायज़ है, तब भी मैं कहता हूँ जायज़ होते हुए ना जायज़ है, हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई साहिब इल्म शख्स, कोई ख़तीब, कोई वाइज भी इसको जायज़ कहता है, यकीन करें वो खुदा के यहाँ जो है इस बात का जवाब दे, क्योंकि वो इस कौम को उस रास्ते पर लगा रहा है कि ये बाद में जाके क्या कुछ करेगी। आप मतलब इशारा ना देंगे, तो कहते हैं ना उंगली पकड़ा है तो हाथ पकड़ लेते हैं। आपने केक काटने की बात की, कल कोई शायद सेलिब्रेशन भी पूरी कर देंगे, वो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, फिर ये बात कहीं से कहीं जाएगी। जिस तरह 1500 सालों में होता रहा, उसी तरीके पर रखें आप इसको। इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, सदका करें, जुलूस में जाएँ, दूध पाक पढ़ें, रसूलुल्लाह की तालीमात बताएँ, ये है तरीक़ाकार। इसको इसी तक महदूद रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो साबित है ना मिलाद मनाना। जिस आपका तरीका है अमल क्या था? जब सहाबी ने पूछा, बुखारी की हदीस है कि आप पीर के दिन रोज़ा रखते हैं, वजह क्या है? आपने फरमाया इस दिन में पैदा हुआ, इस दिन मुझ पर वही नाज़िल हुई। यानी आप इबादत करके मना रहे हैं इस चीज़ को। अब ये केक काटना कौन सी इबादत है? अच्छा, इबादत तो वैसी भी नहीं है। एक बात है, हम बच्चों की भी जब सालगिरह कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? कोई एक साल उससे कम हुआ है, अगर सोचा जाए तो हम बच्चे की खुशी के लिए केक काटते हैं, क्योंकि बच्चे ने भाई वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखा फलाने की सालगिरह हुई, फलाने को गिफ्ट मिला, तो बच्चा ये सोचता है, खास करके जो जेन ज़ी ना हमारे, इनके साथ ये बीमारी ज़्यादा है
कि ये दूसरों को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि वो चीज़ हमारे साथ भी हो। वो टिकटॉक पे जी रोडों पे नाच रहा जी, हमको भी ये करना है, उनको तो इतने पैसे मिल रहे हम भी कमा लें, ये इनमें। अच्छा, वो इसकी वजह से शॉर्टकट लेते हैं चीज़ों में, चाहे वो दीन हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो मुआशरत हो, चाहे वो समाजियात हो, तो बहुत सी चीज़ें इसलिए जो ना उनका बैलेंस ख़राब हो गया है। मैं बिल्कुल ही इस चीज़ की जो ना मतलब कोई इजाज़त की बात नहीं करूँगा, मैं इसको गुनाह समझता हूँ, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो कर रहा गलत कर रहा है, और ये ऐसी राह पे लगा रहे हैं कि ये बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे बाद में जाके इसके लिए। इसकी कोई इजाज़त नहीं, जो करता है गलत करता है। सही कि आप उंगली ना पकड़ाएं तो हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, आप रास्ता ना दें। चलिए जी जनाब, अब चूँकि जो है मेरे पास वक्त जो है ना वो कम होता जाता है और बातें बहुत सारी होती जाती हैं। मैं चलूँगी हमारे आज के मेहमान की तरफ। सर, अभी अक्सर अमूमन हम कहते हैं जेन ज़ी, अब जो जेन ज़ी हमारी नस्ल है ना, जो जवान नस्ल आ रही, उनमें अदाकारी का बड़ा शौक है। वो मुझे लगता है पैदाइशी कोई फनकार टाइप है ना, तो क्या वजह है कि न्यू टैलेंट अभी हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से लाइव स्टेज ड्रामाज या थिएटर में, क्योंकि पहले एक्टिंग का या इस तरह का आगाज जो वो थिएटर से ही होता था, तो नई नस्ल को या नए टैलेंट को मौका क्यों नहीं मिल रहा इतना? मेरा ख्याल है जेन ज़ी जो ना उनको थिएटर ना मिला, वो वैसे बड़े अदाकार हैं। तो बस अदाकार बड़े अच्छे हैं ना, तो उन्हें प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। जैसे मैं बड़ी सोशल मीडिया है उनके पास, जैसे मैं अच्छी होस्ट हूँ तो मुझे हैदराबाद न्यूज़ का प्लेटफॉर्म मिल गया, बिल्कुल ऐसे मुझे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। न्यूज़ है उनका मतलब गर्व है, तो उन्होंने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उस पर दिया है। बता लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी उम्र के जो लोग हैं, ब्लॉगिंग बना रहे कर रहे हैं, उनका आप देखें रोडों पे क्या तमाशा हो रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ज़बान निकाल रहे हैं और अजीब बेहुदा कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई ब्लॉग दिखा है? मैं ये तो कह रहा हूँ, इससे पहले कि आप उस राह पे निकल जाती है, हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। नहीं, आपने माशाल्लाह आपका देखते रहते हैं, आप कभी क्या खिला रही होती है, कभी क्या रूहानी तौर पर? नहीं, खिला नहीं रही होती, ये मैंने देखा है, खा रही होती है, खा रही होती हैं। मेरी मम्मा कहती है अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। जी सर, सवाल वही रहेगा। ये सही बात है, अच्छे लोगों को कौन अच्छे लोग ही मिलते हैं। कंफ्यूज कर दिया आपने। आजकल जो समझे कि जो यूथ है ना, यंग बच्चे हैं, मैं समझता हूँ जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल्स है, उसको मौका मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन ये जो टीवी है, थिएटर है, फिल्म है, ये वैसे भी पाकिस्तान में इनकी आजकल टीवी कुछ बेहतर चल रहा है या थिएटर में कुछ मौके हैं, फिल्म ख़त्म है। रेडियो आजकल बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। रेडियो पाकिस्तान जिस तरह हैदराबाद भी है, कराची, इस्लामाबाद, तो वहाँ काम स्लो हो गया है। कल्चर और आर्ट का जो काम है, थिएटर का काम है, टीवी का काम है ना, उसमें जो टैलेंट है जिस बच्चों में, जिस लड़कों में, जिस लड़कियों में, तो उनको मौके मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन काम ही इतना नहीं है। और फिर इतना ये नौजवान बच्चे जो है मेहनत भी करें, उधर जाएं, तो कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है, यानी कि इनकम नहीं है। ये वजह, अगर इनकम होती ना तो सारे बच्चे, सारे यूथ, सारे जवान बच्चियाँ उधर ही जाते। जब इतना रिस्पांस नहीं है, इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ एक बड़ी अक्सरियत है जो आर्ट, थिएटर, फ़न इसके पीछे लगी हुई है। तो वो जो चाह रहे हैं कि हमें मौका मिले, हम फेमस हो, तो ये अगर टीवी पे मौका नहीं मिलता, स्टेज पे नहीं मिलता, तो ये मोबाइल जो उनके हाथ में है ना, तो वो खुद ही बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं। उनके लिए रिस्पांस भी है, उनके लिए सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, जिसके पास स्किल्स है उसको मौका मिलना है, उसको फेमस होना है, उसको जगह मिलनी है और आखिर में उसको इनकम भी मिलनी है। ऐसा नहीं है कि मायूसी है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुसलसल मेहनत से, स्ट्रगल से ही सब कुछ मिलेगा और बेहतरीन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, वो तो वही बात आ गई ना कि बस एक मोबाइल ने जो है वो सारी सहूलत ऐसी दे दी कि हर ही चीज़ मोबाइल पे चलती फिरती, वो एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास। सर, अब चूँकि आप डायरेक्टर भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, और कहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई फिल्म हो, कोई ड्रामा, कुछ भी हो ना, डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे हमारी इस ट्रांसलेशन में उज़ैर भाई का बहुत बड़ा हाथ है, वो हमारे जो है वो डायरेक्टर हैं और वो सारी चीज़ें पीछे से देख रहे होते हैं। तो कोई ऐसा हैदराबाद का या हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई बड़ा नाम है ऐसा आपको याद होगा जो आप बोलेंगे नहीं ये तो मैंने ही ट्रेन किया था, या ये कोई स्टेज ड्रामा या इस तरह की कोई चीज़ ये तो मैंने डायरेक्ट की थी, ये मेरे हाथ, मतलब मैंने की लिए ये चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के काफ़ी आर्टिस्ट हैं, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सर नाम भी बता दीजिएगा, मज़ा आएगा। उसमें है नूर मेमन है, तालिब मुग़ल है, और आयशा महक है, किश्वर जबीन है,
मेल फीमेल जो यंग बच्चे हैं उनको मैंने ट्रेन किया, मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने उसको सिखाया, उनकी रिहर्सल, उनका स्क्रिप्ट ये वो उसको देखा। तो वो लोग ना सिर्फ हैदराबाद, ना सिर्फ कराची, इस्लामाबाद का जो बड़ा स्टेज है PNC, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, वहाँ तक वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में टैलेंट बहुत है। अगर बंदा अपने आप से सिंसियर है, ठीक है ना, तो फिर वो तरक्की करेगा। अगर कोई अपने उस्ताद की रेस्पेक्ट करता है, अपने डायरेक्टर की करता है, जिस तरह वालिदैन होते हैं ना, माँ पी होते हैं ना, टीचर भी उसी तरह होता है। अगर हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं, उस्ताद की करते हैं, डायरेक्टर की करते हैं, और फिर हमें जो कैरेक्टर मिलता है उसको कंसीव करते हैं, ठीक है ना, उसको समो देते हैं अपने आप में, तो तरक्की करनी है, आगे जाना है, मौके मिलने हैं। अच्छा जी सर, अब आप जो बात करते हैं कि समो लेंगे, अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं, वो उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस बहुत रियल लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि ये वही बंदा है जो हम देख रहे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप ओरिजिनल पर्सनैलिटी में और कैरेक्टर में। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनकी एक्टिंग जो है वो थोड़ी सी लग रहा होता है कि भाई वो एक ज़ाहिर चीज़ है या बनावटी चीज़ है। तो एज अ डायरेक्टर आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अगर बिल्कुल नेचुरल रियल एक्टिंग करनी हो तो ये चीज़, क्योंकि साइड में हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनमें ये शौक भी होगा, वो इस प्रोफेशन में आना भी चाह रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्टर के हाथ में बस मिसकास्ट ना हो, ठीक है ना। अब समझें कि एक बड़े सरदार का कैरेक्टर है, ठीक है ना, अगर वो सरदार का कैरेक्टर आप इस अल्लामा साहब से करवाएंगे तो ये होगा मिसकास्ट, ठीक है ना। यानी कि सरदार का एक कद काठ हो, एक ग्रेसफुल, ठीक है ना, वो नज़र भी आए। हाँ, ये अल्लामा साहब बैठे ना, अगर आप कोई यंग कैरेक्टर, एक जवान बच्चा, एक हीरो इसको बना दे तो ये अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह सारा मामला है कास्टिंग का। कोई भी कैरेक्टर आप अगर वो मिसकास्ट में शामिल कर लेंगे ना, तो फिर देखने वाला कहेगा कि यार ये जो है ना, ये सही काम नहीं कर रहा। असल बात ये होती है। अच्छा, अली भाई किस कैरेक्टर में सर एज अ डायरेक्टर आप अली भाई को किस कैरेक्टर में देखते हैं? को बस कोई निकाह पढ़वाने का कोई कैरेक्टर हो ना तो मोहम्मद अली भाई को बिठा दे, बस काम पक्का है। ये भी बड़ा एक मसला है हमारे साइड पे। 2000 में खपा देगा सबको। अच्छा सर, मैं किस कैरेक्टर, मतलब मैं किस तरह का कैरेक्टर कर सकती हूँ, ये मुझे सवाल आया तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ आपसे। नहीं, आप हीरोइन का कैरेक्टर कर सकती हैं। नहीं, दिल में आप में टैलेंट है। आप मेरे ख्याल में कोई नेगेटिव कैरेक्टर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसका? नेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है ना। मतलब मेरे इतने शार्प कैरेक्टर में नेगेटिविटी हो तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। वो तो नहीं शबाना फरजाना वाला, वो विलन टाइप कैरेक्टर। विलन टाइप। मतलब ये कोई बंदे की फेस लुक पे भी होता है कि कुछ शार्प फीचर्स वगैरह? नहीं, देखे मैं एज ए आर्टिस्ट, एज ए डायरेक्टर देख रहा हूँ, आपको सुन भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप मुझसे पूछा कि मैं कौन सा कर सकती हूँ, तो आप विलन का कैरेक्टर बहुत अच्छा। फिर आप किस एक्ट में ले रहे हैं मुझे विलन के कैरेक्टर? वो जब परमिशन देगा आपका डायरेक्टर उज़ैर भाई, जब भी देगा तो हैदराबाद के किसी स्टेज पे आपसे वो विलन का कैरेक्टर ही करेगा। उज़ैर भाई ये लाइव आप भी उसके पैसे भी मिलेंगे। उसके पैसे भी मिलेंगे। ये तो हमारी आपस की बात होगी। वैसे अली भाई, इतनी देर से हम सेट पर मौजूद है, आपको पता है कि हमारा सेट जो है वो ऑटोबान पर है, तो अच्छे ब्रांड्स की खुशबू बड़ी आ रही है खाने की। तो मुझे साथ साथ यहाँ पे अपने साथ लब्बैक नज़र आ गया, फिर मुझे यहाँ पे जो है वो अजवा नज़र आ गया, लज्जत भरे मसाले नज़र आ गए। तो अब मुझे बताएं अली भाई कि इन सब में पक के सहरी कब आ रही है? इंशाल्लाह आपको हम बहुत करीब है। मैंने क्या पिछले प्रोग्रामों में भी आपको बताया कि बहुत करीब पहुँचती जा रही है आप सहरी। कि सहरी को मेरा एड्रेस नहीं पता क्या? नहीं, अब पहुँचने वाली है, बस पहुँचने वाली है। तो क्या बनाएंगे, बताए तो सही, किसमें बनवाएंगे, क्या करेंगे? अपना लब्बैक कुकिंग ऑयल में इंशाल्लाह हमने बनवानी। मैं बताती हूँ आपको, हम अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए लब्बैक के तड़के के साथ खूबसूरत सा कोई अच्छा सा लाल से रंग का सालन कोरमा शोरमा बनाएंगे, जिसमें हम अजवा के और लज्जत के मसाले लेंगे, ठीक है जी। फिर हम हाजी शीरमाल से हम जो है वो शीरमाल मंगवाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है। और
انصب کارنر بریانی والوں سے بریانی بھی منگوائیں. اوکے انصب کارنر ٹھیک ہے. پھر آپ کو جب کھانا تیار ہو جائے گا نا ہم آپ کو ہائی سپیڈ کی طرح بتا دیں گے علی بھائی ہر پل چلیں ایک قدم آگے آگے آگے. اس کے بعد پھر آگے چلیں, آگے چلیں جلدی آگے. پھر اور اگر شہر حیدرآباد ہے اور ہیس کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹائم پہ بجلی لیتے ہیں وہ لوگ, اگر لائٹ چلی گئی پھر کیا ہوگا؟ اور پتہ ہے آپ کو کل سے میری مارٹ کی بھی لائٹ میں بڑی پریشان تھی. پھر میں نے یونیک والوں سے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا علی بھائی کی آپ نے شکل دیکھی آپ کو یاد ہوں گے, میرے ساتھ ہوتے بجلی کو کچھ جگاڑ کرے. سبحان اللہ, یونیک بیٹی, یونیک بیٹی, یونیک اور آپ ہمیشہ کے ساتھ. ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی. علی بھائی میں چاہوں گی کہ آپ ایک ہم دوبارہ سے اچھا کلام 2 اشعار کا کلام میں نادیہ باجی چاہوں گا کہ آپ ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں. لودھی صاحب اجازت ہے جی شاید. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے, اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے. ایک اجازت دی ہے. آپ کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا, آپ کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا. اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے. سبحان اللہ, بہت پیارے انداز سے کلام پیش فرما رہی تھی. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. جی وردہ, ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں, ہمارے پاس پروگرام کا وقت کم بچا ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ علی بھائی, میرے پاس اللہ کا شکر ہے وقت آپ کا پتہ نہیں. وقت اچھا پتہ نہیں نا, کبھی یہاں بیٹھ کے سب کے لیے دعا کرتے رہتا ہوں. دیکھیں زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے, کل بھی ان کی آنی ہے, آج بھی ان کی آنی ہے, ہاف بائی شوٹ میں. اللہ خیر اللہ خیر. جی ناظرین, وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری بات چیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تھوڑا سا ہم چونکہ آپ 26ویں جو ہے وہ آج سحری کا یہ پروگرام ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کل 27ویں شب میں جو ہے وہ داخل ہوں گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہ تاکرات ہوتی ہے. ہم چلیں گے جناب ارسلان لودھی صاحب کے ساتھ کے پاس. ارسلان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 27ویں شب جو ہے وہ چونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ تاکرات اسی میں زیادہ تر ہوتا ہے, تو کیا ایسے چند اعمال ہوتے ہیں جو ہے وہ دیکھنے والوں کو کرنے چاہیے کہ قرب اللہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے گزشتہ دنوں میں اس پر میرا خیال ہے کافی تفصیل کا بات ہوئی ہے, جی جی, لیکن پھر بھی یہ کہ آپ نے غالباً مجھے یاد ہے 23ویں شب کو ہم نے اس پر گفتگو کی تھی, تو آپ نے سوال کیا تو پھر بھی بتا دیتا ہوں. جی ریمائنڈر ہو جائے گا نا, آڈینس کو یاد رہے گا. بالکل, کیونکہ رات ہے اب آنے والی ظاہر ہے, تو پھر وہ ریمائنڈ کر دیں گے اس چیز کو. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی شریف میں کہ آپ نے باقاعدہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں, عمل کیا کروں.
क्योंकि फ़ज़ाइल तो बहुत थे ना, 1000 महीनों के बराबर है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, नुज़ुल मलाइका है, सारी चीज़ें बयान हुई। अब बात ये सारी चीज़ें बयान होने के बाद फिर हमने इफ़ादा क्या किया, इस पे कलाम है सारा। तो उम्मुल मुमिनीन ने ये सवाल किया कि अब ये नेमत मिल गई और हमें मालूम हो गया, तो अब क्या करें। तो हुज़ूर ने फरमाया एक ऐसी आपने जो इबादत बताई जो सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि इबादत का मग़ज़ है, अद्दुआ मुख़्ल इबादत। तो दुआ को जो है वो इबादत का मग़ज़ कहा जाता है। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम इस रात को पालो तो ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद करता है, माफ़ करने से मोहब्बत करता है, तो तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। अच्छा, ये दुआ ऐसी है, इसके उलमा कहते हैं कि जब ये ताक़त जब भी आए 21, 23, 25, 27, 29, तो जैसे मगरिब के बाद का वक्त आ जाए तो चलते फिरते उठते बैठते आप इसका विर्द करते रहें, क्योंकि कौन सा लम्हा होगा, कौन सा वक्त ऐसा होगा जिसमें आपकी ये जो है, वैसे तो पूरी रात ही कबूलियत की है, लेकिन वो एक ख़ास लम्हा साथ भी होती है जिसमें बात आपकी कबूल हो जाती है। तो इसको पढ़ते रहें और सुबह फजर तक ये पढ़ते रहेंगे तो हदीस पे भी अमल होगा। और अगर दुआ कबूल हो गई तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि बात बशरीत आपने बहुत ख़ताएँ की होंगी, कसदन भी की होंगी, बिला कसद भी की होंगी, अगर वो माफ़ हो जाए और हम अल्लाह की बारगाह में ऐसे जाएँ, अल्लाह से हमारी मुलाकात ऐसे हो कि हमारे ज़िम्मे किसी का कोई हक़ तलफ़ ना हो, कोई गुनाह ना हो और हम गुनाहों से बिल्कुल पाक होकर मिलें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे लोगों की मुलाकात को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। कि जो गुनाहों, अच्छा एक हदीस ये भी आती है कि हर बनी आदम ख़ताकार है, तिरमिज़ी में हदीस है, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताइन तव्वाबुन, बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करने वाला है। तो बातकाज़ा बशरियत हमसे गुनाह होते हैं और हो भी जाएंगे आगे, लेकिन हम कसदन ना करें, हम उससे बचें, मगर हो जाए तो तौबा करें। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है कि कभी रमज़ान की शक्ल में, कभी शब कदर की शक्ल में, कभी आपको रबीउल अव्वल की 12वीं रात की शक्ल में नेमतें देता है और ऐसी ऐसी नेमतें देता है कि वो लम्हात, वो साते हैं कबूलियत के, उसमें आप दुआ करते हैं, कबूल होते हैं, आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं, आपकी आजमाइशें भी टल जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के मामले आसान हो जाते हैं। तो इसलिए इन नेमतों का फ़ायदा उठाएँ। अभी रमज़ान का महीना है, कल बड़ी रात है, जिसके लिए गालिबन 23वीं शब में मैंने एक हदीस बताई थी कि ज़्यादातर जो उम्मत मुस्लिमा है उनका रुझान ये है कि 27वीं शब को शब कदर होती है। और हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं और कुरान के माहिरीन में से हैं, जिनको रसूलुल्लाह ने कुरान के माहिरीन में शुमार किया, आपने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है 762 कि खुदा की कसम शब कदर 27वीं शब है, ये भी फरमाया। तो अगर वो है 27वीं शब में तो फिर ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी नेमत हमें मिलने वाली है, उसकी तैयारी अभी से करें, इबादत करें, क़याम करें, तिलावत करें, अपने लिए भी दुआ करें और तमाम जो है वो आलम इस्लाम के लिए जो हालात चल रहे दुआ किया करें। मतलब ये जो आपने सवाल पूछा कि अमल क्या करना है, तो अमल तो बहुत सारे हैं, जिक्र अस्कार वगैरह, लेकिन ये दुआ इसकी ख़ास ताकीद हदीस में आई है, इसको लाजिमन पढ़ना है आपने। बहुत बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला ये कि एक छोटी सी दुआ से अल्लाह ताला ने कितने आपको जो है वो मग़फ़िरत के लिए भी सारी चीज़ें दे दी, और अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, हमें बार बार जो है वो माफ़ करने के, माफ़ी मांगने की, तौबा करने के बहाना बनता है ना। ये हदीस में तो यहाँ तक आता है, उन्होंने फरमाया कि 2 कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बल्कि बहुत हल्के हैं, ठीक है, मगर मीज़ान अमल में भारी तक़ीलतान के लफ्ज़ हैं। और क्या कलमा है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। यानी आप देखिए छोटी सी बात है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सेकंड लगता है पढ़ने में, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि ज़बान के बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल में बहुत भारी। तो छोटी छोटी, अच्छा फिर एक हदीस है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जो मेरे दिए हुए थोड़े रिस्क पर राज़ी हुआ, मैं उसके थोड़े अमल पर राज़ी हो जाऊँगा। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह की रहमत की तरफ इशारा करती हैं, हमें अल्लाह की रहमत से जोड़ती हैं। मैं मेरी ज़ाती तौर पे एक मतलब वो रहती है कि लोगों को गुनाह की नौयत भी बताओ, हसासियत बताओ, अज़ाब बताओ, सही, लेकिन उनको अल्लाह की रहमत से जोड़ने वाली बातें भी बताओ, मोहब्बत हो, अमल से मोहब्बत हो, उनका दिल करे अल्लाह से बातें करें, उनका दिल करे अल्लाह से दुआएं करें, यानी वो नाउमीद ना हो। कुरान ने कहा ना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कितने ही गुनाह हो जाएं समंदर के झाग के बराबर, एक बार लौट आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ऐसी तौबा करो कि जिसके बाद वापसी ना हो गुनाह की तरफ। तो कुरान बार बार कहता है कि गुनाह से तौबा करो, कुरान बार बार कहता है कि रहमत से मायूस ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अल्लाह चाहता है कि बंदा उसकी बारगाह में लौट के आए, उससे दुआ मांगे, मग़फ़िरत मांगे, दुनिया की आजमाइशों से पनाह मांगे, अल्लाह चाहता है। उसके बावजूद भी अगर गफलत का शिकार हमें तो शायद महरूमी है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया सहाबा से कि शब कदर की ऐसी खैर है जिसको ये नसीब हो गई उसे सारी खैर मिल गई, और जो इससे महरूम हुआ वो तमाम खैर से महरूम हो गया। तो आने वाली रात है, उसकी बिल्कुल तैयारी करें। बिल्कुल, और ये टॉपिक ऐसा हो गया है नाज़रीन कि इसमें मज़ीद बात की जा सकती है, लेकिन वक्त हमारे पास क्योंकि कम है और इतनी वक्त की इजाज़त नहीं है, लेकिन किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में भी जन्म ले चुके हैं, तो आपके दिमाग में भी होंगे। अब हमारे पास बहुत कम है भाई, मैंने जैसे कहा सिर्फ मैं चलूँगी सर की तरफ
سر ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ یا حیدرآباد نیوز کے نام تو اوور ٹو. اللہ کے بندوں کی خدمت، عید بھی آ رہی ہے، ان کی خوشیوں کے لیے ان کے کپڑے، ان کے بوٹ، ان کے جو غریب غربا ہیں، اگر ان کے لیے ہم اپنا حصہ اپنے حصے میں سے جس طرح ہم اپنے بچوں اور فیملی کے لیے کرتے ہیں، اگر ان غریب مسکین لاچار بے بس یتیم بچوں کے لیے بھی کچھ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی حضور میں یہ مقبولیت کا کام ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو رسول پاک بھی جو ہے وہ جو حمایت کی کفالت کرتے ہیں ان کو بہت پسند فرماتے ہیں اور یتیموں کے بہت حقوق ہیں. ہم چلیں گے جناب ارسلان صاحب کے ساتھ. ارسلان صاحب آخری کوئی پیغام وغیرہ؟ آج کا جو دن ہے 26 شب کا یہ بہت اہم دن ہے اور میں ذہن بنا کے تھا کہ آخر میں جا کے انشاءاللہ یہ میں بات کہوں گا کیونکہ آج دنیا اہل سنت، دنیا اسلام کی ایک عظیم شخصیت میرے پیر میرے شیخ قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو فداء محمد الیاس اصغر قادری رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ کا یوم ولادت ہے. تو ابھی ایک تعداد ایسی ہوگی جو مدنی شہر میں بیٹھی ہوگی. ظاہر ہے آج کے دن خاص دعوت اسلامی کے جو مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں حاجی محمد صاحب ان کا بیان ہوتا ہے اور مطلب وہ پیر اور مرید کے تعلق سے ان کا رب، ان کی قربت، ان کی محبت سے بڑا جو نا بہترین جامع گفتگو وہ کرتے ہیں. تو آج دیکھنے والوں کو بھی اور خاص کر کے جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں اور سارے اطاریوں کو بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو آج کا جو دن ہے اس کی بہت بہت مبارکباد. اور میں دعا کرتا ہوں کہ قبلہ امیر اہل سنت کو اللہ رب العزت سلامتی والی عافیت والی لمبی زندگی دے، ان کا سایہ عاطفت اہل سنت کا دراز فرمائے. انہوں نے یقیناً دین اسلام کی بہت خدمت کی ہے، بہت کم وقت میں بہت سارے شعبہ جات میں جو ہے انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ جو اگر ہم 300 یا 400 سال پہلے تک بھی تاریخ میں دیکھیں تو اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے. اور یقیناً میں خود امیر اہل سنت کی صحبت سے جو ہے وہ منسلک ہوا. ہم نے دین کو پڑھا سمجھا ان کی وجہ سے. تو اپنے محسن کو جو نا وہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور ظاہر ہے ان کی تربیت ہے جو ہم بیٹھے ہیں سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارے عقیدوں کا تعلق کرنے والی شخصیت، ہمارے اعمال کی تصحیح کرنے والی شخصیت ہے. میں نے خود ان کو ذاتی حیثیت میں دیکھا ہے، ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے. بہت خوف خدا والے، بہت عشق رسول والے ہیں. یعنی ان کی صحبت میں رہ کر ہی آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یار آپ آج سے زندگی کیسے گزارتے رہے اور آپ کی زندگی کی ڈائریکشن ہونی کیا چاہیے ماشاءاللہ. تو آج میں تمام ہی دیکھنے والوں کو مبارکباد دوں گا امیر اہل سنت کی ولادت کی اور سب سے کہوں گا کہ دعا کریں اللہ رب العزت ان کا سایہ یا عاطفت ہم پر دراز فرمائے. آمین آمین. شبردہ علامہ صاحب کا بھی یہ اپنا میسیج دے دیا، میرا بھی میسیج دے دیا. بالکل آپ کی اسکرین ہے جی. میسیج میرا یہ ہے کہ مہمانوں کو تحفہ دیں گے. کتنا سیریس میسیج ہے علی بھائی. نہیں یہ سارے تحفے میں لے کر جا رہی ہوں. میں تو سیریس رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے علامہ صاحب نے اللہ میں نیکسٹ لیکن میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں نے کہا شاید آپ کو کوئی اور یاد آ گیا، کسی کی مغفرت کی دعا ہے، کسی کی ادائیگی ترقی کی دعا ہے، کسی کی ادائیگی عمرے کی. چلیں ماشاءاللہ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ حیدرآباد میں اس کی ٹرانسمیشن کو کمپلیٹ 8 سے 9 سال گزر چکے ہیں اور یہاں بیٹھ کے تمام عالم اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے میرے پیارے شہر حیدرآباد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کریم سے اتنا دعائیں کرنے والا رکھے. آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے کرے گا. آمین آمین. بالکل ایسے نہیں ہمیں آپ دعائیں کریں. ہم ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں 40 لوگ بلکہ آمین کہ قبول بھی ہوتی ہے تو ہم آمین بھی کہتے ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ اتنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں لیکن بریانی نہیں کھلاتے. اللہ بریانی انشاءاللہ آ جائے گی. میں نے بتایا نا انصب اینڈ باربیکیو کی جانب سے. اچھا اللہ انصب کو یہ ہدایت دے. نہیں اللہ ہمارے انصب کو یہ ہدایت دے. ٹھیک ہے جی ناظرین، توفیق دے، ہدایت دے، جو اللہ ان کا بجٹ بڑھائے. آمین. اور ان سے ہمیں بھی فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین علی بھائی آپ تحفے میں دے رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا اجوا اسپائسز کا تحفہ جو ہے وہ ہماری آج کی نعت خواہ کے ساتھ جائے گا. سر اس کو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا نادیہ سروردی صاحب جی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. نیکسٹ ہمارے پاس تحفہ ہے ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل ہر پل چلے ایک قدم آگے. ٹھیک ہے جی. یہ تحفہ جائے گا جناب ارسلان لودھی صاحب کے ساتھ. سر کہاں جا رہی ہیں زبردہ؟ میں کہیں نہیں جا رہی، آپ ٹینشن نہیں لیں. میں لبیک بہت مجھے لبیک کرنے گئی تھی. لبیک کرنے گئی تھی. جی ناظرین یہ لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہر لب پر لبیک اور خالص روایتی ذائقہ ہر پکوان میں. اب میں ٹرائی کر کے بتاؤں گی. یہ جائے گا ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ. سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا.
नाज़रीन चलिए जी, ज़बरदस्त हो गया। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें एक न्यू फील्ड के बारे में हमने जानी। और हैदराबाद न्यूज़ का ये खासा रहा है कि हर शहर में जो हमारे पास, समझिए ये एक शहर गुलदान है, इसमें जितने भी फूल हैं हम आपके सामने पेश करते हैं। अल्लामा साहब आपका बेहद शुक्रिया, हमारी आज की नात खां का बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आपने अब जितने बकिया रोज़े हैं इसी तरह से इस ट्रांसमिशन को देखते रहना है, हमें प्यार करते रहना है और हैदराबाद न्यूज़ के साथ इसी तरह जुड़ते रहना है। आपसे होगी फिर मुलाकात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लामा साहब इन दी एंड दुआ फरमाएंगे एट दी एंड। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना अत्मिम लना नूरन आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। मौला करीम हमारी इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला कोताही क़स्दन सहवन उम्दन हुई उसे मुआफ़ फरमा। मौला करीम हम सब के तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बात को मुआफ़ फरमा। आमाल सय्यिआ को आमाल हसना से तब्दील फरमा। क़िबला अमीर अहले सुन्नत व दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। उन्हें हासिदिन के हसद से महफूज फरमा, शरीरों के शर से महफूज फरमा। मौला करीम हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बिर क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान करम है रमजान, रमजान रमजान